शहर का वक्त था मासूम, कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम की तराने गुनगुनाती थी। कभी जिब्रील भी उतरे न देखा के मेंबर पे, ये इतने में सदाई है अब्दुल्ला के घर से मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, मुबारक हो शहर दूसरा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन रब्बिन व मिन नजमिन। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। जमीनो व आसमान में कोई भी मिसाल न मिली, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतराओ ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर, ना इतराओ ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफ़ा पर तो ज़माना भूल जाओगे, हदीसे मुस्तफ़ा पर तो ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अस्सलामु अलैकुम।
అట్లే కుమారులు డాక్టర్ ప్రహ్లాద్ గారిని కూడా సవినయంగా వచ్చి ఆశీర్వాదం కావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. తన నానమ్మ ఫంక్షన్ చూడడానికి ఇచ్చేసినటువంటి సుధన్వాకు కూడా అమ్మమ్మ ఏదో పిలువడిపోయాది దానికి అసలు చేద్దాను. अपनी अपनी सीट पर बैठ कर रहो, कौन भी अपनी सीट से नहीं उठना। थोड़ी ही देर में जो है नहीं यूट्यूब में आज हमारे मैडम के पुष्पलता मैडम HM मैडम हमारे उनका जो है आज रिटायरमेंट फंक्शन होने जा रहा है। हम
एक बार लेडीज लागा यार एक मैं चलेगा तो खाली एक क्लिप इसी जूम आउट करना क्या समझ में आया करता हूं कि वो भी జయనశీన్ క్లోజ్ हो जाए ఆనంద్ గారిని గౌరవంగా సాధారణంగా నేను అదే విధంగా మేడం గారి అదే విధంగా మన ముందర మన ప్రియ సభావేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ అదే విధంగా మన పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు అందరూ సభా వేదికపై రావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మన ముందర మేడం గారి కూతురు అయినటువంటి పల్లవి గారి కూడా విచ్చేసి ఉన్నారు వారిని కూడా సభా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను మేడం అదే విధంగా ఉపాధ్యాయులు అయినటువంటి మన పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు ఎస్ఎండి ఇలియాస్ బాషా సార్ గారిని కూడా సభా వేదికపై ఆసీనులు కావాలి అదే విధంగా మిగతా ఉపాధ్యాయులు అయినటువంటి అందరూ ఉపాధ్యాయ బృందం అంతా సభా వేదికపైకి ఒకసారి అందరూ విచ్చేయవలసిందిగా నేను సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను మీ యొక్క హర్షధ్వానుల కర్త సాదరంగా సభా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను మేడం Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka
इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इसके बाद जो है नाते पाक से हम सबको नवाजने के लिए आइद से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में नाते पाक पढ़कर हम सबको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम की तराने गुनगुनाती थी। क्या भी जिब्रील भी उतरे नते काबे के मेंबर पे के इतने में सदाई है अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो शहर दूसरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुन कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन रब्बिन व मिन नाजमिन। न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। जमीनो आसमान में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजाम देकर इस 40 पर 1 साल में कई तलबा को जो है आला मुकाम तक पहुंचाकर कई जिंदगियों में रोशनी भरकर हमारे इस मदरसे में भी जो है उनकी खिदमात से मदरसे को तरक्की की राह में चलाकर उनकी तरक्की की राह में उनकी तरक्की के सफर में मैडम ने अपना जिंदगी का बचपन जवानी और बुढ़ापा दे दिया और उनको एक कामिल इंसान काबिल इंसान एक अच्छा शहरी बनाया। तो इस बात की इस काम में एक तवील मुद्दत तक करते हुए मैडम ने जो है कई बीमारियों का भी सामना करा। तो इसलिए जो है अब उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो आज के दिन से इन्हें रेस्ट मिलेगा। तो इस बात की खुशी एक तरफ है तो दूसरी तरफ जो है हमारे दिलों में रंज भरा हुआ है। वो रंज इसलिए है कि एक काबिल उस्ताद एक अच्छे किरदार के शख्सियत के मालिक और बच्चों की और असातिज़ा की हर वक्त भलाई चाहने वाले एक सदर मुदर्रिस साहिबा जो है आज हमारे दरमियान से इस्तीफा देकर हमारे दरमियान से रिटायर्ड होकर जा रहे हैं। लिहाजा हमें जो है कल से इनकी खिदमत जो है नहीं मिलेंगे। ये आज एकेडमिक ईयर का लास्ट दिन रहने की वजह से कल से जो है मैडम साहिबा की खिदमत हम नहीं ले पाएंगे। तो इसका दुख जो है हमारे दिलों में भरा हुआ है। लिहाजा अपने एहसासात को अपने जज्बात को और मैडम के साथ जो किया है सफ़र, उस सफ़र को
आपके सामने बांटने के लिए, रोशनी डालने के लिए मैडम साहिबा के जो है खानदान से भी आए हुए हैं लोग, उनके जो है हस्बैंड आए हुए हैं, उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की भी आए हुए हैं। इसी तरीके से हमारे दरमियान असातिज़ा भी मौजूद हैं। हमारे इस मदरसे के तमाम लोग जो है अपने अपने ख्यालात से, अपने अपने जज्बात से जो है अपने ख्यालात को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है इस मदरसे के स्कूल असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंस मैं ख्वाजा साहब से गुजारिश करता हूं कि वो जो है अपने ख्यालात को जो है इस खुशी के मौके पर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, असातिज़ा, स्टेज पर मौजूद है तमाम साथी हैं मेरे। आज का मौका मामूल से हर एक एम्प्लॉय भी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन होने के बाद उसे उसकी एक एज पहले से मुकर्रर करा दें। ये एज को इन्हें ज्वाइन हुआ, एज के बाद से ये उम्र आने आधार को मैडम का रिटायरमेंट दिन आ गया। ये उम्र तक जाने वाले रथ में आगो तकरीबन 25 साल, 30 साल, किसी के 40 साल, ऐसा हमारी मैडम साहिबा को लगभग 40 पर 1 साल, लगभग 40 गवर्नमेंट में खिदमत अंजाम दी टीचर के जैसा। उनकी उम्र मेरे ख्याल से शुगर की बीमारी की वजह से आज अब ये बिचा में नजर रहा कमज़ोर हो गए। पहले अच्छा स्ट्राइट थे मैडम, अच्छा जॉब भी अच्छा करते थे। उन्होंने प्राइमरी में हंदे को मैं ऑब्जर्व करता था, सालाना का स्ट्रीट में स्कूल में हंदे को अच्छा काम करते थे मैडम। आज भी उन्होंने ज़बान के हिसाब से मैडम अच्छे स्ट्राइट फॉरवर्ड उन्होंने, मगर दिली तौर पर ओपन आगो स्कूल के वासी रहे बहुत कुछ। उनकी ज़ईफ़ी उम्र होने के बावजूद भी स्कूल के वासी उनके हिसाब से उन्होंने कोशिश करें जहाँ तक हो सके चलाने के, सही रास्ते पर स्कूल को चलाने वास्ते कोशिश करें। एक अच्छा ये अंजाम दें समझता हूँ इनको हासिल। अब रिटायर्ड होने के बाद अल्लाह ताला उनके लिए सेहत देना, इसी तरह सही सुकून के साथ उन्होंने जब घर में आराम से प्रेयर कर लेते हुए रोज़ाना ज़िंदगी गुजारना और को मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। और एक लास्ट दुआ दो, अल्लाह ताला इनको हिदायत दिया तो ये अच्छा हदा समझ को। कई तो बहुत सा असर आगे उनके ऊपर हमारे असातिज़ा का पड़ा इनके ऊपर। उन्होंने हमारे क्या हमें उर्दू मुसलमान आते सो क्या, मुसलमानों के बच्चे कहते सो क्या, एहसास हुआ उनको आगे थोड़ा बहुत हमारे से। अब इस तरह से मैं इनके लिए लास्ट में दुआ करता हुआ मैं अपनी जगह अपने आप लेता हूँ। बहुत बहुत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। तो हर शख्स जो है अपने दिलों में कुछ एहसासात, जज्बात, फीलिंग्स रखे हुआ है। मैडम से जो है ताल्लुकात हर शख्स के बहुत बेहतर और अच्छे रहे हैं, लिहाजा हर शख्स भी जो है अपने अपने ख्यालात को इजहार करेगा। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आप जो है इन तमाम लोगों के ख्यालात को सुनते हुए, इनके बातों को सुनते हुए कुछ सीखने की कोशिश करें और आप लोग भी जो है इस तरह की इज्जत कमाने के लिए और इस तरह के अखलाक को कमाने की कोशिश करें। तो इसके बाद जो है मैं हमारे ही स्कूल में काम करते हुए डेपुटेशन पर दूसरी स्कूल को तशरीफ़ ले जाकर अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद जो है नूरुल्लाह साहब से है कि नूरुल्लाह साहब जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। सदर मुदर्रिस मैडम साहिबा, आज के प्रोग्राम के अहम शख्सियत
जिनका रिटायरमेंट प्रोग्राम आज हो रहा है। मेरे साथी असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि सर बताए हैं, हमें आपको बताए हैं, हम इसी स्कूल के टीचर्स हैं। डिप्टेशन के तौर पर डिप्टेशन के लिए दूसरे स्कूल में 3-4 साल से काम किए हैं। आने के बाद मैडम से भी मुलाकात किए हैं। मैडम भी अच्छी तरह से पहचानते हैं यहाँ के कौन टीचर यहाँ रेगुलर हैं, कौन डिप्टेशन पर काम कर रहे हैं। मैडम साहिबा इस स्कूल की एकेडमिक्स की तरक्की के लिए और स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत कोशिश और मेहनत किए हैं। मैडम साहिबा बहुत दिलो जान लगाकर इस स्कूल की और स्टूडेंट्स की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। मैं मैडम साहिबा का इस रिटायरमेंट प्रोग्राम, इस रिटायरमेंट फंक्शन के लिए अब इसके बाद की ज़िंदगी के लिए मैडम साहिबा एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, दुआ गो हूँ मैं, सुकून और पुरसुकून ज़िंदगी बसर करें। किसी की भी ज़िंदगी में एक रिटायरमेंट प्रोग्राम, इतने साल सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट प्रोग्राम स्कूल्स, ख़ास करके स्कूल के टीचर्स या हेडमास्टर्स स्कूल में खिदमत अंजाम देने के बाद, मैडम बहुत साल खिदमत किए हैं, तकरीबन 41 साल मैडम एज ए टीचर सर्विस किए हैं। बहुत तवील सर्विस मैडम स्कूल्स में स्टूडेंट्स की और स्कूल्स की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम दिए हैं। मैं इस मौके पर मैडम साहबा को मुबारकबाद देता हूँ कि आपका रिटायरमेंट खुशहाल रहे, आप खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। आपका तो మేము మీ యొక్క పదవి సమయంలో మీతో పాటు విధులు నిర్వహించే సమయంలో మీ గురించి, మీ మనస్తత్వం గురించి, మీ విధానాల గురించి తెలుసుకున్నాము. అయితే మాకంటే ముందు మీ ఇంట్లో ఉండి ఒక అమ్మలాగా మీరు ఏ విధంగా ఉండేవారు, ఒక భార్యలాగా మీరు ఏ విధంగా ఉండేవారు అనే విషయాలు మొదటగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అందుకు గాను మొదటగా నేను మేడం గారి కుమార్తెను మీ యొక్క సందేశాన్ని ఈ సందర్భంగా ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సభకు విచ్చేసిన మా అమ్మగారైన పుష్పలత మేడం గారికి మొదటగా పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు. అలాగే ఈ స్కూల్ ఉపాధ్యాయులందరికీ నా నమస్కారములు. మా అమ్మగారు తల్లిగా మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దడంలో ఎంతో కృషి చేశారు. కానీ అంతకన్నా ఎక్కువగా మేము గమనించింది, మమ్మల్ని ఎంతగా తీర్చిదిద్దాలని కృషి చేశారో తాను పనిచేసే స్కూల్లో ఉన్న పిల్లల్ని కూడా అలాగే భావించి వాళ్ళ శ్రేయస్సుని, వాళ్ళ అభివృద్ధిని కోరుకున్నారు. ఆ దేవుడు ఆయుర ఆరోగ్యాల్ని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ పదవీ విరమణ తర్వాత ప్రశాంతంగా, అంటే ఎన్ని రోజులు చాలా అంటే స్కూలు ఎలా ఉంటుందో అక్కడ ఇది అది అని అన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉండేవారు. ఇంకా మీదట కాస్త అవన్నీ ఆలోచనలు నుంచి రెస్ట్ తీసుకొని ఆరోగ్యం మీద దృష్టి పెట్టుకొని ప్రశాంతమైన జీవితం గడపాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం గారు తన వ్యక్తిగత జీవితంలో 100కు 100% న్యాయం చేశారు. తన పిల్లల పెంపకంలో అయితేనేమి, వాళ్లను ప్రయోజకులను చేయడంలో అయితేనేమి, మా ఆనంద్ సార్ గారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉండి వారి సేవ చేయడంలో అయితే ఏమే కానీ, మేమైతే అనుకుంటున్నాము మీరు వారి కోసమే దేవుడు మిమ్మల్ని పుట్టించి పంపించాడు ఈ భూమి మీదకు. మీ యొక్క విధానాలతో, మీ యొక్క పెంపకంలో వారు ఈరోజు ప్రయోజకులు అయ్యి మీ ముందర రావడం జరిగింది. మేము కూడా కోరుకుంటున్నాము మీరు
విధంగా అయితే ప్రయోజకుల్ని చేశారో మీ బిడ్డలను, అదేవిధంగా మిగతా జీవితం కూడా మీ బిడ్డలు మిమ్మల్ని ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండేటట్లుగా ప్రశాంతమైన జీవితము మీరు కొనసాగించే విధంగా చూసుకుంటారని ఆశిస్తూ, తర్వాత మన ముందర డాక్టర్ ప్రహ్లాద్ గారు మేడం గారి కుమారులు విచ్చేసి ఉన్నారు. ఎప్పుడూ మేడం గారు కుమారుడు కుమార్తె గురించి ప్రస్తావన లేకుండా ఏ రోజు ఈ పాఠశాలలో తన యొక్క విధులు నిర్వహించిన రోజైతే లేదు. ముగ్గురి పేర్లు మాత్రం, ఆనంద్ సార్ పేరు మాత్రము రోజుకి ఒక 10 సార్లైనా మనకు వినిపిస్తుంది. అదేవిధంగా కుమారుడు కుమారి ఆ తర్వాత స్థానంలో కుమారుడు కుమార్తె పేర్లు, అల్లుడు పేర్లు వినిపిస్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి దీంతోనే మనకు అర్థమవుతా ఉంది మేడం గారికి తన కుటుంబంతో ఏ విధమైన సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారో. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు డాక్టర్ ప్రహ్లాద్ గారిని మాట్లాడే ముందర సార్ అయినటువంటి మన మేడం గారి భర్త ఆనంద్ సార్ గారిని నేను సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను, మీ యొక్క సందేశాన్ని ఈ సందర్భంగా ఇవ్వవలసిందిగా సార్. వేదిక నలిగినటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారము. ఈరోజు రిటైర్ అవుతున్నటువంటి నా వైఫ్ శ్రీమతి కె పుష్పల గారు ఆమె యొక్క శేష జీవితం సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలని, ఆమెకు ఆరోగ్యం ప్రసాదించాలని భగవంతుని కోరుకుంటాను. నమస్కారం, సెలవు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇప్పుడు ఈ రిటైర్మెంట్ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి శ్రీమతి షాకిరా మేడం గారిని హెచ్ఎం నకా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఉర్దూ హై స్కూల్ నకాష్ వారిని సభావేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. విద్యార్థులందరూ మీ యొక్క కర్తల ధ్వనుల ద్వారా మేడం గారిని స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు డాక్టర్ ప్రహ్లాద్ గారిని మీ యొక్క సందేశం ఇవ్వవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఊహించలేదు. పిల్లలు ఫస్ట్ అందరూ బాగా చదువుకొని మంచి ఫ్యూచర్లో మంచి విద్యావంతులుగా ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మా అమ్మ కూడా రిటైర్మెంట్ తర్వాత మంచి ఆరోగ్యము, మనశ్శాంతి, షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండి అన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఇలియాస్ సార్ గురించి మేడం మా అమ్మ ఎప్పుడు చెప్తానే ఉంటారు. ఆయన ఇంత బాగా కండక్ట్ చేసినందుకు ఫస్ట్ ఆయనకు కూడా ఒక నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. ఈ ఈవెంట్ని చాలా బాగా కండక్ట్ చేశారు. ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసినందుకు ఇక్కడున్న అందరు టీచర్స్కి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. దీని తర్వాత నేను ఈ పాఠశాల భౌతిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయురాలు శ్రీమతి కృష్ణూర్ మేడం గారిని తమ యొక్క సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సరే, మేడం గారు చివరిలో చెప్తామని చెప్పారు. దాని తర్వాత మేడంతో అనునిత్యము మంచి సంబంధాలు కలిగి మేడమును తమ అమ్మగా భావిస్తూ తమ మాటలను జవదాటకుండా పనిచేస్తూ చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ఈ ప్రోగ్రాంలో కూడా తన సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ పాఠశాల అభివృద్ధిలో తన వంతు పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి షాబుద్దీన్ సార్ గారిని ఎస్ఏ ఉర్దూ ఇక్కడికి వచ్చేసి మీ యొక్క సందేశం ఈ సందర్భంగా ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. सदर मुदरी साहिबा, एमईओ सार,
स्टेज पर तशरीफ़ फरमा असातिज़ा इकराम, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे तेलुगु नहीं आती, मैडम को भी मालूम है, उतनी साफ तेलुगु बात करने नहीं आती। मैं 3 स्कूलों में काम करके आया हूँ। गर्ल्स स्कूल में था, इसके बाद नकाश में था। मैं 6 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। सब बोल रहे थे कि मैडम क्या करेंगे, देखे तो मैडम के मतलब थोड़ी कमज़ोरी है, क्या कर सकते हैं मैडम वो अच्छे आदमी जो हेडमास्टर का काम कर नहीं सकते बोलते थे। तो मैं समझता हूँ मैडम बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए। इससे पहले के बैचों आपके बैचों में बहुत फ़र्क है। आप देख सकते हैं इसका असल रीज़न हो, आप रिज़ल्ट में देख सकते हैं कि कितने % मैडम के पीरियड में आया है। इसके अलावा स्कूल में भी बहुत से खिदमत अंजाम दिए मैडम। जो भी काम करने के लिए कौन सा भी काम हो, अगर मैडम से पूछा गया तो कभी भी नहीं बोलते नहीं। अच्छा काम अगर है तो ज़रूर उसे आगे बढ़ने के वास्ते और बच्चों के वास्ते हमेशा आगे बढ़ते हैं। मैंने सुना है और देखा भी है, और बच्चों के वास्ते हमेशा मैडम कौन सा भी प्रोग्राम हो, मैंने मैडम के पास से स्कूल डे के लिए, चिल्ड्रंस डे के लिए 10-10 हज़ार रुपये पैसे लेके हैं। कौन से भी मैडम, मैं बोला ना 3 स्कूलों में खिदमत अंजाम दे के हूँ, 10,000 रुपये दे मैडम कौन सा भी प्रोग्राम करने के वास्ते। ये इनकी बड़ाई है। हर प्रोग्राम में आपको 90 प्राइजें आपको दिए गए हैं, मैं इसका गवाह हूँ। मैडम हमेशा से सेहतमंद रहना बोल के मेरी दुआ है। और अगर आपको कभी మీకు టైం దొరికితే మా సార్కి చెప్పి స్కూల్కి ఎప్పుడన్నా రావాలని కోరుకుంటున్నాం మేడం. అప్పుడప్పుడు మా స్కూల్కి వస్తూ పోతూ ఉండాలా మీరు మన స్కూల్కి. मुझे जो ये मौका दिया गया है मैं शुक्रगुजार हूँ. शुक्रिया. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. దీని తర్వాత మా పేరెంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ జనాబ్ చాంద్ బాషా సార్ గారు విచ్చేశారు. మీ కర్తాల ధ్వనుల ద్వారా వాళ్ళకు స్వాగతం పలుకుతున్నాము. విచ్చేయండి సార్. తర్వాత అదే సబ్జెక్టుకు సంబంధించినటువంటి మరొక సీనియర్ ఉపాధ్యాయులు ఖాజాపీర్ సార్ గారు మన ముందర ఉన్నారు. వారికి సభా వేదికపైకి వచ్చి తమ యొక్క సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. ఖాజాపీర్ సార్. हमारे हेड मेसन साहिबा, हमारे उस्ताद मोहतरम एमी वड्डू सार, इरशाद सार और मेरे सारे कोलीग्स और नकाश के हेडमास्टर मैडम और डयास पर जलवा अफरोज तमाम मेरे कोलीग्स को और मेहमानान को अस्सलाम वालेकुम और बच्चों को भी अस्सलाम वालेकुम. मैं ख्वाजा पीर, मेरा ऐसे एचजीटी तकर्रुर जो है 2000 में हुआ, वो सालेनागा स्कूल में हुआ. तो उसी स्कूल के कंपाउंड में मैडम साहिबा काम कर रहे थे. बोमनवाड़ी स्कूल के नाम से काम स्कूल थी, तेलुगु स्कूल, उसमें मैडम साहिबा काम कर रहे थे. तो तब मैडम के साहिबा इसी तरह मुलाकात हुई. हमारे एक ग्राउंड में रहते थे, एक ही ग्राउंड में 3 स्कूल थे. अमीन पी रोड स्कूल है, सालेनागा स्कूल है, बोमनवाड़ी स्कूल है.
कोनमूवाड़ी स्कूल में मैडम साहबा काम करते थे। तो हमारा तकरूर साले नागा में था, तो जब से पहचान है मैडम की। मगर किस्मत की बात यह है कि मैडम के आखिरी दिनों में मैडम के साथ काम करने का मौका मिला। तब पहचान थी मैडम साहबा से, बातचीत मालूमात थे, मगर मेरे मुकद्दर मेरी किस्मत क्या है बोले तो मैडम साहबा के ज़ेर सरपरस्ती में तकरीबन 2.5 साल तक काम करने का मुझे मौका मिला है। मेरी खुशकिस्मती है। मैडम साहबा बेहतरीन अंदाज से काम करने वाले, खिदमत अंजाम देने वाले, एक लंबा सफ़र यानी तदरीस के मैदान में तकरीबन 40 साल से ज़ायद सर्विस देने वाले और बच्चों को मुस्तक़बिल बनाकर और उनका मुस्तक़बिल रोशन करने वाले मैडम साहबा जो है हर मसले का हल अपनी खुशी से जो है एक हंसी से जो है वो मसले का हल निकाले थे मैडम साहबा यहाँ पर आने के बाद जो है ज़रा उनको अल्लाह ताला ज़रा सेहत में ज़री कमज़ोरी दिया। नहीं तो मैडम साहबा हमारे आने के पहले औकात में हम जब देखा गया तो बेहतरीन तरीके से काम करते थे मैडम साहबा। फिर भी हाँ जो है हमारे दरमियान मैडम साहबा वो कमी को कमी महसूस नहीं किए, बल्कि हमसे ज़्यादा भी अच्छा बच्चों का ख्याल रखते और बच्चों की तरक्की के वास्ते, स्कूल की तरक्की के वास्ते और बच्चों की बका के वास्ते हर वक्त आगे बढ़ के काम करते थे मैडम साहबा और फ़िक्र और एहसास भी रखते थे। मैडम साहबा के जो सर्विसेज हैं हम तो पहले नहीं देखे थे, मगर यहाँ जो है काम करने के बाद मालूम है शख्सियत से ये बेहतरीन अखलाक शख्सियत के मालिक हैं और हर एक के साथ जो है बेहतरीन बर्ताव करने वाले मैडम साहबा हैं। मैडम साहबा से एक छोटी सी मेरी गुजारिश है कि इनकी ज़ेर सरपरस्ती में जो भी हम काम किए अगर हमसे कुछ कमी की हो तो मैं माफ़ी का दरख्वास्त करता हूँ। और మేడం గారితో ఒక రిక్వెస్ట్ ఏమంటే మేడం గారి దగ్గర మనం పని చేసాం కాబట్టి ఈ సమయంలో ఏమన్నా మాతో తప్పులు ఒప్పులు అయిన ఉంటే క్షమించమని మనవి చేసుకుంటున్నాను। ఇంకోటి ఏమంటే మా మేడం గారు ప్రతిసారి నవ్వుకుంటూనే ఏ సమస్య కన్నా పరిష్కారం చేసుకుంటారు। నాకు తెలుగు అంత సరిగా రాదు కానీ చెప్పని ప్రయత్నిస్తున్నాను। अल्लाह से दुआ है कि मैडम को जो है इसके बाद की ज़िंदगी सुकून के साथ, सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ, खैर के साथ गुजारने की अल्लाह ताला जो है इनायत अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। बस इन चंद कलिमात से मैं मैडम साहिबा का और सारे स्टाफ का शुक्र अदा करता हुआ अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ గారు బొమ్మనవాడి స్కూల్ నుండి తన ప్రయాణం మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన విషయాలన్నీ గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు। చివరిలో తన ద్వారా కానీ ఉపాధ్యాయుల ద్వారా కానీ ఏదైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే కూడా క్షమించామని కూడా కోరుకోవడం జరిగింది సార్ మేడం గారు మిమ్మల్ని। తర్వాత ఈ పాఠశాలల్లో తెలుగు ఉపాధ్యాయులైనటువంటి ప్రవీణ్ సార్ గారిని సభా వేదికపైకి వచ్చి తమ యొక్క సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను సార్। ఈరోజు ఏర్పాటు చేసినటువంటి మన ప్రధానోపాధ్యాయులైనటువంటి పుష్పలత మేడం గారి పదవీ విరమణ సభకు వచ్చేసినటువంటి మండల విద్యాశాఖ అధికారి గారికి, అలాగే ఇతర పాఠశాల హెచ్ఎం గారికి, వేదికపైనటువంటి ఉపాధ్యాయులకు, మా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం। ఈరోజు ముఖ్యంగా మేడం గురించి ఒక మాట చెప్పాలి। ఫస్ట్ ఏంటంటే మాట గట్టితనం, మనసు మంచితనం। వస్తానే ఎప్పుడైనా సెలవు పెట్టాను సార్, ప్రవీణ్ సార్ ఈరోజు సెలవు ఏంటి సార్, ఏంది మేడం నాకు ఇబ్బంది అంటే అవునా సరే వెళ్ళిపో। ఇట్లాంటి సందర్భాలు ఎన్నో వచ్చాయి నా వ్యక్తిగతంగా, కానీ ఎవరికి కూడా ఆమె ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగించాలనే ఆలోచన కానీ ఎవరిని కూడా వస్తాయని నవ్వుతూ ఉంటుంది। ఎన్ని ఇబ్బందులని ఎవరన్నా మేడం వచ్చారు సార్ ఈరోజు ఆఫీస్లో వస్తాను రాని ఏమొస్తేమి ఏమవుతుంది మాట్లాడతాంలే, ఇట్లా ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతానే వచ్చి ఈ పాఠశాలకు ఎప్పుడు కూడా మనం ఏదైనా ఆలోచిస్తే సార్ పిల్లల గురించి ఆలోచించండి ఎక్కువ విషయాలు బాగా మాతో షేర్ చేసుకుంటుంది। ఇంకా మేడం కూడా కలిసి మున్సిపల్ మెయిన్ స్కూల్లో దాదాపు నేను గుర్తుండకపోవచ్చు, మేడం నాకు గుర్తున్నారు।
మెయిన్ స్కూల్లో కూడా ఒక సంవత్సరం దాదాపు మేడం గారు డిప్యూటేషన్లో ఉన్నప్పుడు మేము కూడా కలిసి చేసాం. అప్పుడే నాకు మేడం గారి గురించి పరిచయం ఉంది. ఇంకా ఈ స్కూల్కి హెచ్ఎంగా వచ్చారు. 2 సంవత్సరాల్లో చాలా వరకు చాలా కార్యక్రమాలు చేశారు. డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఏదైనా పాఠశాలకు అవసరం ఉందంటే చేతి నుంచి కూడా పెట్టి కార్యక్రమాలు చేసిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇక మేడం గారి జీవితం అనేటువంటిది మధ్యలో ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా కూడా ఆ దేవుడు మళ్ళీ పునర్జన్మలాగా ఇచ్చాడు మేడంకి. అలాగే ఇక్కడ నుండి కూడా భగవంతుడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి మేడం గారి యొక్క జీవితం చాలా ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చేటువంటి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. చివరిగా మేడం, నా వ్యక్తిగతంగా మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగించింటే వినండి. ఎందుకంటే నేను కూడా ఒకసారి మన ఇద్దరి మధ్య కూడా గట్టిగా వాదనలు జరిగినాయి. మీరు సెలవు వేయన్నారు, నేను ఎందుకు ఇవ్వను, నేను ఇట్లాంటివి జరిగినాయి. ఏమైనా ఉన్నా కూడా మనసులో పెట్టుకోవద్దని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చేందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. చాలా మీ యొక్క తర్వాత మా పాఠశాలలో హిందీ ఉపాధ్యాయులుగా విధులు నిర్వహిస్తూ విద్యార్థులకు చక్కటి విద్యాబుద్ధులను నేర్పిస్తున్నటువంటి ఎఫ్ఎం ఖాదర్ సార్ గారిని సభావేదికపైకి వచ్చి తమ యొక్క సందేశాన్ని. सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ఈరోజు పదవి విరమణ పొందుతున్నటువంటి మా హెచ్ఎం గారు శ్రీమతి కె పుష్పలత గారికి పదవి విరమణ శుభాకాంక్షలు. ఇందాక మాట్లాడినటువంటి తెలుగు సారు నేను ఒకేసారి అపాయింట్ అయ్యాము మున్సిపల్ మెయిన్ స్కూల్లో. దాదాపు 1 సంవత్సరం అయిన మేడంతో కొలీగ్గా అక్కడ విధులు నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా మేడం పరిచయం మాకు. కానీ ఈ స్కూల్కు యాజ్ ఎ హెచ్ఎంగా మేడం వచ్చినప్పటి నుంచి బాగా పరిచయము. అంతకుముందు ఒక సబ్జెక్ట్ టీచర్గా మాత్రమే తెలుసు. వ్యక్తిగతంగా మేడం యొక్క ఆలోచన సరళి కానీ విధి నిర్వహణలో మేడము చూపించేటువంటి చొరవ ఇవన్నీ దగ్గరుండి చూసాము. నా ఉద్దేశంలో విద్యార్థులకు ఒక మంచి వారి యొక్క శ్రేయోభిలాషిగా తన సొంత బిడ్డల్లాగా ప్రతి విషయాన్ని ఖర్చుతో కూడుకున్నది అయినప్పటికీ చాలా చక్కగా మేడము విద్యార్థుల శ్రేయస్సు మేరకు తమ యొక్క నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. పాఠశాల అభివృద్ధికి అలాగే ఉపాధ్యాయుల యొక్క మేలును ఆకాంక్షించి ప్రతి సందర్భంలోనూ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఏ రోజు మేడం ఈ పాఠశాలకు ప్రధానోపాధ్యాయులుగా వచ్చినప్పటి నుంచి ఉపాధ్యాయులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగలేదు. అది నా వ్యక్తిగత ఉద్దేశం చెప్తున్నాను. ప్రతి విషయంలోనూ సహకరించండి సార్ నాకు అని ఎప్పుడు మేడం అడుగుతూ ఉండేవారు. దానికి బదులుగా మేము మా యొక్క లిమిట్స్ మేరకు మా కోఆపరేషన్ మేడంకు అందించడం జరిగింది. ఇలాంటి ఉన్నత విలువలు కలిగినటువంటి మేడం గారు ఈరోజు పదవి విరమణ పొందుతుండడం మాకు కొంచెం బాధగా ఉన్నప్పటికీ మీ యొక్క తదుపరి జీవితము ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని అల్లాహ్తో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. గాంధీ సాయిపేట నుంచి సుధాకర్ సారు, అదేవిధంగా మనకు సూరి సార్ వచ్చారు. వాళ్ళకు కూడా సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం సార్. తర్వాత ఈ పాఠశాలలో జీవశాస్త్ర ఉపాధ్యాయులుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి
మేడం గారితో సత్సంబంధాలు కలిగినటువంటి, అదేవిధంగా మేడంను ఉత్సాహంగా ఉంచేందుకు, అదేవిధంగా అదే ఉత్సాహంతో పని చేసేందుకు ఎంతోగానో కృషి చేస్తున్నటువంటి మన ఎస్ఎండి అయూబ్ సార్ గారిని ఈ సందర్భంగా తమ యొక్క సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. हाज़रीन, असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डयास पर जलवा फरोज़ मंडल एजुकेशन ऑफिसर मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब इरशाद अहमद सहर, और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम के मेन आइकॉन मैडम साहिबा के पुष्पलता मैडम, हेडमिस साहिबा, और उनके शौहर आनंद सर, और उनके बेटे डॉक्टर प्रहलाद सर, और उनकी बेटी, और हमारे स्कूल कमेटी के चेयरमैन चांद बादशाह सर, नखाश स्कूल के हेडमिस साहिबा, शाकिरा मैडम साहिबा, तमाम को मैं चंद लम्हों में मेरी जगह लेता हूँ, 2-4 मिनट बात करके। మేడం గారు ప్రతిరోజు నాతో కొట్టాడేవారే. కనీసం ఒక్క నిమిషం అన్నా రావాలా, అయ్యూబ్ సార్ ఎక్కడ అని చెప్పాలా, ఏదో ఒకటి గట్టిగా దండించాలా, చెప్పాలా, పోవాలా. దాని పనిష్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. మళ్ళీ మేడంకి వెంటనే టీనో కాఫీనో మళ్ళీ మొత్తం స్టాఫ్కి తెప్పిస్తారు. నిజంగా 2006 నుండి ఇప్పటి వరకు నేను చూసిన ఈ చిన్న సర్వీస్లో 18 ఇయర్స్లో ఇంత కలుపుకొని పోయే హెడ్ మాస్టర్ను నేను చూడలేదు. అసలు స్కూల్కు వస్తేనే ఇంకా ఇంటికి పోయే బుద్ధి రాదు టీచర్కు. ఆమె హెడ్ మిస్గా ఉండదు, టీచర్గా కూడా చూడదు. జస్ట్ ఒక ఫ్యామిలీ మాదిరిగే. దాదాపు మన టీచర్లందరూ ఆమెను మేడం కన్నా కూడా అమ్మ అని పిలిచేవాళ్ళు. ఆమె ప్రవర్తన కూడా అట్టే, తల్లి మాదిరిగే, సేమ్ తల్లి మాదిరిగే. ఎంత కొట్లాడతారని కూడా ఆ కొట్లాటలు కూడా ఆమె మనసులో నుంచి ప్రేమ ఉలికి ఉలికి పడుతూ ఉంటుంది. ఒక కొడుకుకు దండించినట్టు, కూతురుకు దండించినట్టు. నిజంగా మేము చాలా అదృష్టవంతులము. ఎందుకంటే మేడం ఒక 3-4 మంత్సే ఉంటారు. ఏముంటారో ఏం చేస్తారో ఊరికట్లా ఫైనల్గా అటు వచ్చి పోతున్నారు అనుకున్నాము. అది మన పైన అల్లా దయ. మేడం గారి సర్వీసు ఒక 3 ఇయర్స్ వరకు మేము చూసినాము. ఇంత మంచి హెడ్ మాస్టర్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో వస్తారో రారో కూడా మనకు ఒక డౌట్ఫుల్లే. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక దాంట్లో ఒక ర్యాంక్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఇప్పటి వరకు మేము చూసిన దాంట్లో బహుశా ఉన్న మొత్తం స్టాఫ్కు ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికైనా ఇస్తారంటే మేడం గారికి ఇస్తారు. ఇంకా రెండో విషయం ఏమంటే సారు ఆనంద్ సారు చాలా అదృష్టవంతులు. మేడం కూడా చాలా కోఆపరేటివ్గా, చాలా భక్తిపరంగా. నిజంగా చెప్పాలంటే జీవితానికి చాలా దగ్గరగా చూసినారు మేడం. ఏ విషయమైనా చెప్పండి, సైన్స్ పరంగా కానీ, పురాణాల పరంగా కానీ, సోషల్ పరంగా కానీ, తర్వాత ప్రతి ఒక్కరితో ఎట్లా నడుచుకోవాలనే దాన్ని కానీ చాలా చక్కగా మనకు ప్రతిరోజు ఒక పాఠమే మేడంతో కలిస్తే. దానికి ఒక చిన్న విషయం చూడండి. మా అమ్మ కూడా పెద్ద ఆమె, 80 వరకు ఉంటుంది ఏజు. ఆమె గురించి మేడం ఒకసారి నాకు చెప్పింది ఏమంటే, మీరు ఏం చేసే అవసరం లేదు, ఉదయము సాయంత్రం ఒక 10 నిమిషాలు పోయి కూర్చొని ఎట్లా ఉండవు మా నువ్వు అని చెప్పి మాట్లాడి వచ్చి ఆమెకు కొంచెం అట్లా పలకరించి వస్తే చాలు, అదే ఆమెకు మందు. అదే విషయం నేను ఇప్పుడు
ప్రహ్లాద్ సార్కు సార్ చెల్లెలమ్మ ఆమెకు నేను కోరేది ఏమంటే ఇక్కడ ఒక 20 మంది కూతుర్లు కొడుకులు మాదిరి ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఇంట్లో ఇద్దరే ఉంటారు. మీరు ఇక్కడ మేడం గారికి కడపలో బాగా చూసుకుంటారు, ప్రహ్లాద్ సార్ బెంగళూరులో చూసుకుంటారు. ఎక్కడన్నా కానీ ఆమెకు చాలా జాగ్రత్తగా మేడం గారికి చూసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను, చూస్తారు కూడా. ఒకసారి అడిగాను కూడా నేను, ఏం మేడం మీ కూతురు ఉన్నారు కదా బాగా చూసుకుంటారు కదా అంటే, వాళ్ళ పిల్లలతో వాళ్ళకి ఎక్కువ అవుతుంది, మనకేడా నేను ఆ పని ఎవరిపైన డిపెండ్ కాను. అది కూడా ఉంది మేడం దగ్గర, ఎవరిపైన కూడా డిపెండ్ కారు. ఏదన్నా సర్క్యులర్ వచ్చిందంటే క్షణాల్లో ఏ సీటుకు పోవాలంటో ఆ సీటుకు పోతుంది. అది క్లర్క్ది కానీ టీచర్లు కానీ, టీచర్లు కూడా వల్ల ఏ వ్యాధికి ఎవరు నాడి పడతాడని చెప్పి ఆ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మేడంకు తెలుసు. ఏ పని ఏ టీచర్ చేస్తాడో కరెక్ట్ ఆ టీచర్కే పిలిపించి చెప్తారు. ఏదైనా గలాటలు జరిగినాయి అనుకోండి, ఆ గలాటలకు సంబంధించిన 2-3 టీచర్లు ఉంటారు, వాళ్ళకే చెప్తారు. అఫీషియల్గా ఎవరైనా వస్తున్నారు వాళ్ళకి పట్టించుకునే దానికి కవర్ చేసేదానికి వాళ్ళకే చెప్తారు. మేము ఎప్పుడన్నా చెప్తాము, మేడం మీరు ఇట్ట చేస్తే మీరు విషయం కమిషనర్ సార్ దగ్గరికి పోతుంది, మీ ఎట్లా మేడం ఇట్ట చేస్తే అంటే, సార్ మేము కరెక్ట్గా ఉంటే ఎవరు ఉంటే ఏం సార్. ఒకసారి పేరెంట్ ఏదో గలాట పడి కమిషనర్ అంటే పోయి కలెక్టర్కి పోయి చెప్పుకోనింది, వాడు అట్టే వెళ్ళిపోయినాడు, ఇప్పుడు దాకా రాలే, 2 years అయిపోయింది. అది ఎప్పుడు ఏం చేయగలమంటే మేము పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే చేయగలం. ఇంకోటి, ఆనంద్ సారు ఇంటికి పోయి కొట్టాడంటే ఒక మాట చెప్పిస్తాను, ఏం సార్ ఇంటికి పోయి కొట్టాడకండి మేడంకి. ఇంకా వీళ్ళిద్దరంటే ఏం చెప్పారనుకోండి బిడ్డలు, ప్రతి 2-3 monthsకి ఒకసారి పెద్ద పార్టీ ఇస్తారు మేడం, గ్రాండ్ పార్టీ. ఈరోజు ఎట్టు ఉంటుందో దానికన్నా ఇంకొంచెం బాగుంటుంది. దాంట్లో ఫుల్ ఒకసారి వచ్చి పండారంటే ఫస్ట్ 2వ 3వ తేదీలో ఏదైనా గలాట పడితే మేడం పార్టీ ఎప్పుడు ఒప్పుకుంటారు. మేడం వితిన్ వీక్లో పార్టీ అరేంజ్ చేస్తారు. దాంట్లో మేడం గారికి అంటే వాళ్ళ కోడలమ్మకు ఏదో కొంచెం ప్రమోషన్ వచ్చింది, కొంత ఏదో జాబ్ వచ్చింది, సార్ గారు ఏదో కొంచెం బాగా సెటిల్ అయినారు అంటేనే రిజల్ట్ చెప్తే ఫైన్ మేడంకు. అందుకోసం చెప్పాకండి మా చెప్తే ఫైన్ పడుతుందంటే, ఏం లేదులే సార్ ఏం తింటారు చెప్పండి షాబుద్దీన్ అని పిలవడము, షాబుద్దీన్కి చెప్పేయడము, పార్టీ ఇవ్వడం. కనీసం అన్న కూడా ఈ 3 yearsలో మినిమం అంటే కూడా ఒక 15 సార్లు పార్టీలు ఇచ్చింటారు. ఆనంద్ సార్ ముందే నేను మాట ఇచ్చాను, మాట తీసుకున్నాను, ఇంటిపై కొట్టాడకండి, ఆ లెక్కాచారాలు అడగాకండి మేడం గారికి. తర్వాత ప్రతి సంవత్సరము పిల్లలకు వచ్చినప్పటి నుంచి ఎవ్రీ 10th class బ్యాచ్కి మేడం గారు, ఆమె సోషల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మొత్తం 120 మంది ఉన్ని 130 మంది ఉన్ని వాళ్ళకందరికీ మ్యాప్ పాయింటింగ్ బుక్స్ ఇస్తారు ఫ్రీగా. తర్వాత మొత్తం 130 కానీ 140 మంది కానీ వాళ్ళకు ఎగ్జామ్ పరంగా ఏమేమి కావాలో ప్యాడు, పెన్ను, పెన్సిల్ మొత్తం కిట్ మొత్తం ఇస్తారు. యాడ 10 రూపాయలు దొరుకుతాదో, యాడ దొంగ బిల్లు పెట్టేయాలో అని చెప్పి ఉండే ఈ కాలాల్లో హెడ్ మాస్టర్లలో మేడంకు అది అస్సలు తెలియనే తెలియదు.